Dear children, welcome to our channel Ganitha Gurukulam, Ancient Wisdom and Easy Mathematics. You already know that Ganitha Gurukulam is a channel which encourages the challenges, which encourages challenges faced by the children and how to solve those challenges for the in the fundamentals of mathematics, that is plus, into, divided by, and subtraction. So, up till now, we have learnt about multiplication. Let us now learn what is division, the concept of division, traditional way to divide, ancient ways of doing division problems to improve lateral thinking and train our brain. Word challenges in division, these are the concepts. Some of the concepts we will discuss in this video. Before that, let us remember the great Indian mathematician Mahaviracharya. Mahaviracharya is a pioneer in Jain maths logic, and he is the mind behind Ganita Sara Sangraha. He lived between 800 and 870 CE. His contributions are: first one is Ganita Sara Sangraha, a book written by him explaining, describing Bhaskara one's works and Paramihira's works and other mathematicians' works who worked hard in mathematics before him. Next, he contributed in combinatorics. This combinatorics and permutations and combinations, calculus and differential equations you will learn in the later classes. But he, Mahaviracharya, laid a foundation stone for all these and explained all these things. Most importantly, computation of area of an elliptical object. Till now, till then, only computation of area of circle was developed, but Mahaviracharya described and defined how to compute the area of elliptical objects. Then now come to our topic division. Division, you know, like multiplication is a repeated addition, division is a repeated subtraction. For example, 12 minus 3 minus 3 minus 3 minus 3 is equal to 0. Here, 3 is subtracted from the 12 4 times. Like this, 12 minus 3 is equal to 9, 9 minus 3 is equal to 6, 6 minus 3 is equal to 3, and 3 minus 3 is equal to 0. It can be written as 12 divided by 3 is equal to 4. That is a mathematical sentence. 3 divides 12 exactly. Hence, 12 is the dividend, 3 is the divisor, 4 is the quotient, and 0 is the remainder. Now, let us consider the relations between the mathematical multiplication sentence and division sentences. Every multiplication sentence has two division sentences. 3 4s are 12. You know, all of you know. 12 divided by 3, if we divide 12 by 3, we will get 4. 12 divided by 4 is equal to 3. From 3 4s are 12, that is multiplication sentence, we are getting two division sentences. Likewise, 25 4s are 100. 100 divided by 25 is equal to 4. 100 divided by 4 is equal to 25. So, the above example shows the relationship of multiplication and division. Let us take few examples what we have learnt in classes. That is, 25 is the dividend here, and 3 is the divisor, and the division sentence is 25 divided by 3. Okay,
Let us go to that 3 table. 3 4 that 12, 3 8 24. So 3 will go 8 times and 3 8 24. 24 is written. 25 minus 24 is equal to 1. That is a simple division. Let us take another number, 256. 3 8 24. Up till you know that one is the answer we got after subtracting 24 from 25 and brought down the 6, that is 16. 3 5 is a 15. So write down 15 here. Then again subtract 15 minus say 15 from 16, you will get 1. Then some other example, 6 divided 23,456 is divided by 6. 6 will go 3 times, 18. When we subtract 18 from 23, we will get 5 and 4 is brought down, 54. 54 minus 9 is 54. So 0 we got. After getting 0, we have brought down 5 here in this step, and in the next step, in the 5, 6 won't go. So then what we'll have to do? We'll have to put 0 here in the quotient, and then we'll have to brought down 6 also. Again 6 9 is 54, 2 is there. ఇది మనకి ట్రెడిషనల్గా చెప్పేదన్నమాట. ఇంకోసారి మనం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ 25ని 3 డివైడ్ చేస్తుంది. 25 ఎన్నిసార్లు పోతుంది? 25లో 3 ఎన్నిసార్లు పోతుంది? 3 24. 8 మైనస్ చేసాము, 1 వచ్చింది. ఇది సింపుల్ డివిజన్. మనం అన్ని చోట్ల మనకి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో నేర్చుకున్నది. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక నెంబర్ యాడ్ చేశాను నేను, 256. 3 8 24. 24 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1 వచ్చింది. 1లోంచి 3 పోదు కాబట్టి 6 మనం బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకున్నాం. 3 5 is 15. సో ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. ఇక్కడ డివైజర్ ఏంటి, డివిడెండ్ ఏంటి అన్నది మీరు గమనించండి. డివైజర్ ఎంత? 3. డివిడెండ్ ఎంత? 256. కోషంట్ ఎంత? 85. కోషంట్ 85. ఓకే, రిమైండర్ ఎంత? 1. సో ఇప్పుడు మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. 23,456ని 6 తోటి భాగిస్తున్నాము. 6 3 is 18. 5 వచ్చింది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే. ఈ 5 పక్కన 4 మామూలుగా ఒక స్టెప్లో ఒక్కటి నింపుకోవాలి కాబట్టి 4 బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకున్నాం, 54 అయింది. 6 9 is 54. అక్కడికి మైనస్ చేస్తే 0 వచ్చింది. దెన్ మనకి ఒక అంకె మాత్రమే, 1 digit మాత్రమే కిందకి బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకోవాలి. 5 బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకున్నాం, కానీ 5లోంచి 6 పోదు అని చేతి ఏం చేయాలి? ఇంకో అంకె కూడా తీసుకోవాలి. అది 6 ఉంది ఇక్కడ, 6 ఇట్లా బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అలా చేసుకుని ముందుగా 0 ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? కోషంట్లో 0 పెట్టుకోవాలి. కోషంట్లో 0 పెట్టుకోవాలి. 0 అంటే 6 0 చేసేసామని అర్థం అనమాట. అది 6 9 is 54, 2 రిమైండర్. ఇక్కడ కూడా డివిడెండ్ ఏంటి? డివిడెండ్ 23,456. డివైజర్ ఏంటి? 6. కోషంట్ 3,909, రిమైండర్ 2 అన్నమాట. ఇది మనం జనరల్గా నేర్చుకున్నాం. ఎక్కడ? స్కూల్స్లో నేర్చుకున్న ఇది అనమాట. ఇప్పుడు మనం 2 digitsలో డివిజన్ చేయడం. ఇప్పుడు చూడండి, 23,456 ఉంది.
అంటే మనం దీన్ని డివిజన్ సెంటెన్సెస్లో రాయాలంటే 23,456 డివైడెడ్ బై 62. అది మనం చేయాల్సిన సమ్మం. ఇప్పుడు 62 ఇక్కడ వేసుకున్నాం, 23,456 వేసుకున్నాం ఇక్కడ. సో దెన్ ఇక్కడ మనకి 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 6 టేబుల్ అయితే ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి 6 టేబుల్ తోటే చేసాం. 6 2 జా 12, 6 3 జా 18. ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉంది? 234 ఉంది. 6 4 జా 24. ఇక్కడ 12 చూడండి, 12 23 కంటే చాలా చిన్నది. 18 23 కంటే చిన్నది. 24 23 కంటే పెద్దది. సో ఏది తీసుకోవాలి మనం? ఈ 18 తీసుకోవాలి. 18 అంటే 6 3 జా 18 కాదు కదా మనం చేయాల్సింది, 62 3 జా చెయ్యాలి. అంటే చేత 62 ఇస్ ద డివైజర్. 186 వచ్చింది. ఆ 186 వేసుకున్నాము. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 48 వచ్చింది. 48కి 5 మళ్ళీ బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకున్నాం. 485 వచ్చిన తర్వాత 6 7 జా 42, 6 8 జా 48. 42 తక్కువ కాబట్టి ఈ 42ని మనం తీసుకున్నాం. 42ని ఎలా తీసుకోవాలి? మళ్ళీ 62 ఇంటూ 7 చేసుకోవాలి. 434. ఆ 434 ఇక్కడ వేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 51 వచ్చింది. ఈ 51 పక్కన 6 మళ్ళీ బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకున్నాము. అలాగే 6 టేబుల్ చూసుకున్నాము ముందు. తర్వాత ఏం చేయాలి? 6 టేబుల్లో 6 9 జా 54 వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ 51 ఉంది అని చేత అంతకు ముందు తీసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ 62 ఇంటూ 8 496. ఆ 496 చేసుకుని పట్టాలి. ఇక్కడ మనం డివిడెండ్ ఎంత? 23,456 డివైజర్ 62, కోషెంట్ 378, రిమైండర్ 20. ఇది మనం నేర్చుకున్నది ఎక్కడ? స్కూల్స్లో మనకు చెప్పే డివిజన్. ఇప్పుడు డివైజన్ డబుల్ డిజిట్ అలా చేయాలి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు వేదిక్ స్టైల్ డివిజన్కి వద్దాం. వేదిక్ స్టైల్ డివిజన్లో నిఖిలం మెథడ్ అనమాట. అసలు నిఖిలం మెథడ్ అంటే ఏంటి? అసలు నిఖిలం అంటే ఏంటి చూద్దాం. నిఖిలం అంటే ఏమీ లేదు. టెన్లోంచి మనకిచ్చింది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అది నిఖిలం అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, నిఖిలం ఆఫ్ 9 ఈజ్ 10 - 9 1. నిఖిలంని ఇంకో పేరు ఇంగ్లీష్లో ఏమిటంటే కాంప్లిమెంట్ అంటాం. అసలు ఈ కాంప్లిమెంట్ ఎందుకు చేయాలి అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నిఖిలం ఆఫ్ 9 ఈజ్ 10 - 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది కాంప్లిమెంట్. అంటే 9ని 10 చేయడానికి ఏ నెంబర్ కావాలో, ఏ డిజిట్ కావాలో అది నిఖిలం అవుతుంది అనమాట. నిఖిలం ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంప్లిమెంట్. నిఖిలం ఆఫ్ 82 ఈజ్ 100 - 82, 18 లైక్ వైజ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, నిఖిలం ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఫ్రమ్ 10, 100, 1000, 10,000 అండ్ సో ఆన్. మనం దగ్గరగా ఉన్న దాన్ని బేస్ అని, ఈ బేస్లోంచి మనం ఇచ్చిన నెంబర్ని మైనస్ చేస్తూ వచ్చేదాన్ని కాంప్లిమెంట్ అని అంటాం అన్నమాట. ఇది మనకి వేదిక్ స్టైల్లో ఈజీగా ఉపయోగం. ఇప్పుడు మనం డివిజన్లో సాధారణంగా చూసే సబ్ట్రాక్షన్. ఇప్పుడు మనం ఎడిషన్ కూడా చేస్తాం. ఈ నిఖిలం స్టెప్స్ ఏంటి? బేస్ 10 ఆర్ పవర్స్ ఆఫ్ 10 ఉండాలి. బేస్ అంటే ఏంటి? ఇందాక చెప్పాను కదా, 10, 100, 1000, 10,000 అలాగా. కాంప్లిమెంట్ లేకపోతే నిఖిలం అంటే ఏంటి? బేస్ మైనస్ డివైజర్. నిఖిలం అంటే ఏంటి? బేస్ మైనస్ డివైజర్. ఇక్కడ ఇది కాంప్లిమెంట్ నిఖిలం అనమాట. నిఖిలం ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంప్లిమెంట్. నిఖిలం. Separate rightmost digit with a slash remainder block. The number of digits in the remainder block should be according to zeros of the base. The rest is a quotient block. Carry down the first digit of the divisor. This is the first digit of the quotient. Multiply the quotient digit with the complement of the divisor. Write the sum of the digits of the second column to get the second digit of the quotient. Repeat the process. These are the 9 steps. ఇలాగ మనం చదువుకుంటే మనకు అర్థం కాదు. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో. ఎగ్జాంపుల్ 1 చూద్దాము. 213 డివైడెడ్ బై 9
అది నిఖిలం మెథడ్లో ఇలా చేయాలి. స్టెప్ 1 ఏంటి? డివైజర్ ఈజ్ నియర్ టు బేస్ 10. ఇక్కడ డివైజర్ ఎంత ఉంది? డివైజర్ ఇక్కడ 9 ఉంది. ఈ 9 దేనికి దగ్గరలో ఉంది? 10కి దగ్గరలో ఉంది. అంచేత ఏం చేయాలి? దీని నిఖిలం కనుక్కోవాలి. 10 - 1 = 10 - 9 = 1. 1 ఈజ్ ద కాంప్లిమెంట్. ఇవన్నీ కాంప్లిమెంట్ లేదా నిఖిలం అని కూడా అంటారనమాట. తర్వాత సిన్స్ ద బేస్ హ్యాస్ 1 0, 1 digit will be separated by a slash. For the remainder column, rightmost 3 is separated by a slash. ఇక్కడ చూడండి 213 ఉంది. 213 divided by 9, 921/3. అంటే ఈ 3 అన్నది రిమైండర్ బ్లాక్ అన్నమాట. ఇది రిమైండర్ బ్లాక్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా చేయాలో మనం చూద్దాం. స్టెప్ 2కి వచ్చేటప్పటికి క్యారీ డౌన్ ఫస్ట్ డిజిట్ 2 ఆఫ్ ద డివిడెండ్. డివిడెండ్ 213 కదా, 213లో ఫస్ట్ డిజిట్ ఏది? 2. దాన్ని కింద వేసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం? నిఖిలం వేసాం. ఇది యాక్చువల్ డివైజర్, ఇది నిఖిలం. నిఖిలం అంటే కాంప్లిమెంట్. ఇప్పుడు ఏమీ లేదు. ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద కోషెంట్ వచ్చింది. ఇంకా సెకండ్ డిజిట్కి వెళ్తాం, స్టెప్ 3కి వెళ్తాం అనమాట. ఈ స్టెప్ 3కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? మల్టిప్లై ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద కోషెంట్ 2 విత్ ద కాంప్లిమెంట్ అండ్ పుట్ ఇట్ బిలో ద సెకండ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద డివిడెండ్. 2 1 2. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 కనిపిస్తుంది కదా మీకు. ఈ 2 ఇంటూ దిస్ 1 అనమాట. 2 1 2. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి స్టెప్ చూడండి, ఇక్కడ మన డివిజన్ స్టెప్లో కనిపిస్తుంది. ఇది కాంప్లిమెంట్, ఇది అంతా. 2 1 2 చేసిన తర్వాత ఈ 2 ఇక్కడ యాడ్ చేసాము, ఇక్కడ వేసాము. 2 1 3, 1 కింద 2 వేసాము. 1 + 2 చేయాలన్నమాట. 1 + 2 చేయాలి. మనం ట్రెడిషనల్ వేలో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తూ పోతాము. ఇప్పుడు వేదిక్ వేలో మనం 2 + 1 చేస్తున్నాం, ప్లస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? మనకి 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్కి పాస్ ఆన్ అవుతాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనకి ఇచ్చింది స్టెప్ 4. స్టెప్ 4లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంతే, 3ని 1తో మల్టిప్లై చేయాలి. మనకి 3 వచ్చింది కదా, 2 + 1. ఈ 3ని 1తో మల్టిప్లై చేయాలి. 1 కాంప్లిమెంట్. అక్కడ ఏది ఉంటే అది. 3 1 3. అది ఎక్కడ వేయాలి? ఈ 3 కింద వేయాలి. చూడండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా వేసి చూపించాను. ఈ 3 కింద 3 వేసాం. 3 ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. 6 23 6 వచ్చింది. సింపుల్గా మనకి 213 divided by 9 = కోషెంట్ 23 వచ్చింది, రిమైండర్ 6 వచ్చింది. ఇది 1 డిజిట్తో ఈజీగా మల్టిప్లై చేయడం, డివైడ్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్తే కొంచెం పెద్ద సమ్ము. 10,025 divided by 88. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్లో 88కి నిఖిలం కనుక్కోవాలి. 88కి నిఖిలం కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? మనం బేస్ ఎంత తీసుకోవాలి? 88 ఉంది కాబట్టి 100 తీసుకోవాలి. 2 zeros ఉన్న బేస్ తీసుకోవాలి. అంటే కాంప్లిమెంట్ ఎంత వస్తుంది? 100 - 88. 100 - 88 ఎంత? 12 ఇస్ ద కాంప్లిమెంట్. అదే నిఖిలం. నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళేటప్పటికి మనం ఏం చేయాలి? సిన్స్ ద బేస్ హ్యాస్ 2 zeros, 2 digits will be separated and keep in the remainder column. Rightmost 25 is separated. చూడండి, ఇక్కడ కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3 కింద పెట్టుకున్నాము. కాలమ్ 1లో ఏం చేసాము? 88 డివైజర్ వేసాము. దాని కింద కాంప్లిమెంట్ వేసాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 88 ఏంటి? డివైజర్. ఇది కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ 125 100 కాదు, ఇది 10,025. దాంట్లో 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 25 రిమైండర్ కాలంలో వేసేసాము. ఈ 100ని మనం కోషెంట్ కాలంలో వేస్తున్నాం. ఇది ఈ స్టెప్ 1. తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? స్టెప్ 2కి వస్తాం. స్టెప్ 2కి వచ్చిన తర్వాత బ్రింగ్ డౌన్ 1. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగానే బ్రింగ్ డౌన్ 1. మామూలుగా 100లో 1 దించాం.
ఇచ్చిన తర్వాత 1 into 12 చేయాలి. 1 into 12 ఎంత? 12 1 జా 12. అప్పుడు ఇలా వస్తుంది చూడండి. కాలమ్ 2లో కోషెంట్లో 12 1 జా 12 కాబట్టి ఈ 1 into 12 చేసాం అనమాట. అక్కడ మనం ఏం చేసాం? 1 into 12 చేసాం. 1 జా 12 కాబట్టి 0 కింద 1, రెండో 0 కింద 2 వేసాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ 2 డాష్లు పెట్టేసాము కోషంతో. దాంట్లో స్టెప్ 3కి వెళ్తాం అనమాట. స్టెప్ 3కి వెళ్తే ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ మనకి 1 వచ్చింది కదా. మళ్ళీ అగైన్ 1 into 12 ఏ 1 ఇక్కడ చూడండి. ఈ 1 0 + 1 చేస్తాం ఎడిషన్. ఇక్కడ ఈ 2 యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. 1 into 12 ఎంత? 12. ఆ 12 ఎలా వేసాము? ఇక్కడ 1 ఒక 0 కింద 1 వేసాము, 12 వేసాము. తర్వాత ఏం చేసాము? తర్వాత 2 ఎక్కడ వేసాము? రిమైండర్ కాలంలో ఫస్ట్ ఉన్న దాని కింద 2 వేసాము వరుసగా అనమాట. ఇది 12 అయిందా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? మనకు ఎంత వచ్చింది? యాడ్ చేస్తే 2 1 యాడ్ చేసాం. 0 2 1 యాడ్ చేసాం. చూడండి పైన 0 2 1 యాడ్ చేసాం, 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ 3తో 12ని మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 36 వస్తుంది. ఆ 36 ఏం చేయాలి? ఇక్కడ 2 కింద 3 తర్వాత 6 వేయాలి. తర్వాత మనం ఈ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్, వేదిక్ డివిజన్లో మనం స్టైల్లో చేసేటప్పుడు ఎడిషన్ని చేస్తాం, సబ్ట్రాక్షన్ చెయ్యం. అంచేత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే వీటిని మనం యాడ్ చేస్తూ పోవాలి. స్టెప్ 5 వచ్చేటప్పటికి ఎడిషన్ వస్తుంది అనమాట. చూడండి 25 2 3 యాడ్ అండర్లైన్ కాలమ్ 3. ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే 81 వచ్చింది. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 81 వచ్చింది. ఇప్పుడు 113 కోషెంట్లో వచ్చింది, 81 దేంట్లో వచ్చింది? రిమైండర్లో వచ్చింది అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి ఆన్సర్ ఇదనమాట. 10,025ని 88తో డివైడ్ చేస్తే కోషెంట్ 113, రిమైండర్ 81 వచ్చింది అనమాట. ఇది మనం ఎలాగా ఈజీగా చేయగలుగుతాం? ఎప్పుడు మన ప్రాక్టీస్, మనకి ఆల్రెడీ ట్రెడిషనల్ వేలో స్కూల్లో చెప్పిన ప్రాక్టీస్ ఉండడం వలని మనం అది ఈజీగా అనిపిస్తుంది, ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది. కానీ లాటరల్ థింకింగ్ ఏ సమస్యకైనా సరే మనకి చాలా రకాల సాల్వ్ చేయడానికి చాలా రకాల సాధనాలు ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అన్నది మనం ఒక సమస్యని, ఒక ప్రాబ్లంని ఒకే దృష్టితో చూడకూడదు. ఎన్ని విధాలుగా దాన్ని సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకోవడానికి, అలాంటి పాఠం నేర్చుకోవడానికి మనం చేస్తాం అన్నమాట. అది అంచేత మీకు మళ్ళీ ఇంకోసారి మహావీరాచార్యని మనం స్మరించుకుని మీ ఈ లాజిక్, ఈ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న లాజిక్, ఈ డివిజన్లో ఉన్న లాజిక్ మీకు తెలుసుకున్నారనుకుంటాను. అలాగే ఫన్ ఆఫ్ యాడింగ్ వైల్ డివైజింగ్, డివిజన్లో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం ఎప్పుడును, కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? ఎడిషన్ చేయడం కూడా నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు ముందుకు వస్తారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు ఇంకా డీప్గా మనం గణితం నేర్చుకుందాం అనుకుంటే మీరు వాట్సాప్లో కన్సల్ట్ చేయండి. 9912733112 చలం. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఆగరాదు.